मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 ओडिशा को आलू गाड़ी छाड़ुनी पश्चिमबंग किलो छुईलाणी 60। गत किछि दिन धरी परिबा दर कलबल करुथुबा बेले एबे राज्य सरकार को टेंशन गलाणी आलू दर रे लागिछि निया हु हु होई बढ़ी चलीछि आलू दर एबे हाफ सेंचुरी पार करि सारिलाणी अर्थात किलो पिछा दाम 60 छुईलाणी। आलू दर एबे ऊपर मुहां थिबा बेले ओडिशा को आलू छाड़ुनी पश्चिमबंग सीमारे अटकी रही शह शह गाड़ी ए परिस्थितिर मुकाबिला करने निमंते उत्तर प्रदेश आलू मगाजिबो बोली कहिसेंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गत 5 दिन धरी कटक छत्र बजार आलू ट्रक आसीनी। प्रतिदिन कटक छत्र बजार 8 ରୁ 9 ट्रक आलू आसी थाए। आज गोटे ट्रक आसीची फल आलू नेबाकू छत्र बजार व्यवसायी मध्य प्रबल भिड़ देखा मिलता। नंबर 2 कारगिल विजय दिवस रे आतंकवादी को मोदी देले चेतावनी। 25तम कारगिल विजय दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद मानक श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सह आतंकवादी को कड़ा चेतावनी देइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ा चेतावनी देई कहिछन जे भारत प्रत्येक आतंकवादी आह्वान को परास्त करिबो। कारगिल युद्ध मेमोरियल एक समावेश को संबोधित करी प्रधानमंत्री मोदी कहिछंती जे 25 वर्ष पूर्व भारत केवल कारगिल युद्ध जीति नथिला बरं से सत्य संयमता एवं शक्तिर एक चमत्कार उदाहरण देइछि। प्रधानमंत्री मोदी कहिछन जे अतीत रे पाकिस्तान निजर समस्त घृण्य प्रयास रे विफल होइछि किंतु अतीतर अभिज्ञतारू किछि कथा शिखि पारिलानी। जुलाई 26 तारिख 1999 मसीह भारतीय सेना ऑपरेशन विजयर सफलता घोषणा करिथिला जहाकू लद्दाख रे प्राय 3 मास धरी चलीथिला। कारगिल सेक्टर रे एलओसी रो भारतीय पार्श्व रे पाकिस्तानी अनुप्रवेशकारी माने स्थान अधिकार करिथिले। एही युद्ध रे पाकिस्तान उपरे भारतर विजय को स्मरण करिबा पई एही दिन कारगिल विजय दिवस भाबरे पालन करा जाय। नंबर 3 राज्य रे खाली पड़िछि 17,000 रु अधिक शिक्षक पद। गृह रे उत्तर रखिले गण शिक्षा मंत्री। राज्य रे खाली पड़िछि 17,000 रु अधिक शिक्षक पदवी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय रे मोट 17,761 शिक्षक पदवी खाली रही। एने गृह रे उत्तर रखिसेंती विद्यालय गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। गण शिक्षा मंत्री कहिसेंती जे खूब शीघ्र 16,519 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक पद सृष्टि करिवे बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी निष्पत्ति नेइछंती। विभिन्न स्कूल रो निजस्व जमी नथिबा कथा मुख्यमंत्री मोहन माझी अवगत अछंती। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ए दिगरे आलोचना करिसेंती बोली गृह रे उत्तर रखिसेंती विद्यालय गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। नंबर 4 आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना निर्वाचन जितिबा पई होइतिला कहिले आश्रित पटनायक। पूर्व सरकारक योजना ना बदलिबा नै गृह रे उद्वेग। शून्यकाल रे प्रसंग उठाई उद्वेग प्रकाश करिसेंती बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा। गणेश्वर बेहेरा कहिसेंती सरकार बदलिबा परे 314 ब्लॉक विकास कार्य ठप होई जाईछि। आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना रे विकासमूलक काम पई प्रति पंचायत को 50 लाख टंका दिया जीवन नै घोषणा करा जाईथिला। विधानसभा भितर बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा को काउंटर करी बीजेपी विधायक आश्रित पटनायक कहिथिले आम ओडिशा नवीन ओडिशा निर्वाचन जितिबा पई योजना होइथिला। निर्वाचन पूर्वरु कर्मी को पैसा देई निर्वाचन जितिबा को योजना होइथिला। एही योजना द्वारा गां भोट किनिबा को योजना होइथिला। विधानसभा शून्यकाल रे विरोधीक ऊपर वर्षिबा सह एपरि किछि कथा कहिसेंती पिपिली विधायक आश्रित पटनायक। नंबर 5 2027 सुधा गड़िबो मेट्रो प्रारंभिक अटकल 6,255.94 कोटी। कटक जिल्लार नाराज माथापुर बांकी रोड कुसुमापांगी को प्रस्तावित नराज माथापुर काईपदर रोड नूतन रेलपथ 68 किमी द्वारा जोड़िबा को आवश्यक पदक्षेप निया जाइछि। एही प्रकल्पटी केंद्र रेल मंत्रालय नैतिक अनुमोदन लाभ करिछि। सेहिपरि कटक भुवनेश्वर पई प्रभावित मेट्रो रेल प्रकल्प प्रथम पर्यायर कटक जिल्लार त्रिशुलिया ठारू भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर पर्यंत 26 किमी चलिबो। एथिपई राज्य सरकारक अनुमोदन मिलिछि। डीएमआरसी द्वारा प्रस्तुत करा जाइथिबा प्रकल्पर डीपीआर अनुଯାयी कार्यक्रम रे कार्य शेष करा जिवो। प्रकल्पर प्रारंभिक अटकल 6,255.94 कोटी टंका रखा जाइछि एवं समस्त खर्च राज्य सरकार वहन करिवे। आवश्यक हेले प्रकल्पर सफल रूपायन निमंते केंद्र सरकारक सहायता नियजिवो। 2027 डिसेंबर शेष सुद्धा प्रकल्प कार्यक्षम हेबार संभावना रहिछि बोली वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना विधानसभा रे सूचना दैछंती। नंबर 6 जारी रहिछि वर्षा। सेपटे पुणी एक लघुचाप सृष्टि हेलानी। बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि पुणी लघुचाप क्षेत्र। उत्तर बंगोपसागर पार्श्ववर्ती अंचल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइथिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। आगामी 2 दिन मध्य लघुचापटी पश्चिमबंग और झारखंड मुहां हेबो। फଳରେ राज्ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢିବ। ସେହିପରି ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ନେଇ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 26 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 7 ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶ
ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଟେଲାଇଟ ରୋଲ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସାଟେଲାଇଟ ଟୋଲ କଲେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବା ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଟୋଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଟେଲାଇଟ ଆଧାରିତ ଟୋଲ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋଲ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଭିଗେସନ ସାଟେଲାଇଟ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟର 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଭୟ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ଏସ୍ଆରସି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ 13 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏସ୍ଆରସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମଳା ହାରିସଙ୍କୁ ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ 160 ନିୟୁତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର 60ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଚେଲ ଓବାମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଶୁକ୍ରବାର ଫୋନ ଯୋଗେ କମଳା ହାରିସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାରାକ ଓବାମା ମଧ୍ୟ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମିସେଲ ହାରିସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ନମ୍ବର 10 32 ଟଙ୍କାରେ ବିକନ୍ତୁ ଆଳୁ, ଅଧିକରେ ବିକିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଆଳୁ କେଜି 32 ଟଙ୍କାରେ ବିକନ୍ତୁ। ଆଳୁ 32 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଯିଏ ଆଳୁ ବିକିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଦାମ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲି, ସେଠି ଦର 27 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଖୁଚୁରା ଦର 32 ଟଙ୍କା ରହିବା କଥା। ତେଣୁ 32 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ କେହି ଆଳୁ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଳୁର ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ଏନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେଉଛି ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 11 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଗଲା ଭାରତ, ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ 10 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତ। 4 ଓଭରରେ 10 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ରେଣୁକା ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର 80 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। 81 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ୱିକେଟ ନ ହରାଇ 11 ଓଭରରେ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା ଓ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ଯଥାକ୍ରମେ 55 ଓ 26 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଆସିବ ନିବେଶ, ମାଡ଼ିବ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କଳ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବ। ରାଜ୍ୟକୁ ନିବେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଏଥର ବଜେଟରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ 1555 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୋଜନ କରିବେ ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କଳ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ। 2029 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ 2.50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିବେଶ ଆଣିବା ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆସିବ ପ୍ରସ୍ପର ଓଡ଼ିଶା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନମ୍ବର 13 ବିରାଟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିବା ବାକି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ କହିଲେ ୟୁନିସ୍ ଖାନ୍। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଆୟୋଜନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ ବିସିସିଆଇ। ଏହା ଉପରେ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ନାହିଁ ନା ୟୁଏଇରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ୟୁନିସ୍ ଖାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁନିସ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।